राम 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 चल विठल विठल पांडुरंगा 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 आगे रहेगा हारमोनियम हाँ बोला हाथ नहीं दबा चल विठल विठल पांडुरंगा चल विठल विठल पांडुरंगा चल विठल विठल पांडुरंगा राम 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 कुंडली गवरदा कानगी कांत स्मरणो पार्वती पदे सदा सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम हरिनाथ महाराज की जय सद्गुरु मूर्ति सद्गुरु ज्ञानानंद मूर्ति स्वामी हरदास महाराज की निजेंद्र सद्गुरु महाराज की नामदेव तुकाराम महाराज की समस्त भक्त मंडली की आंजनेय मूर्ति की नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे
नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे गोविंद हरे श्री गोपाल हरे गोविंद गोविंद हरे श्री गोपाल हरे नारायण 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 सदा सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन गोविंद जय सद्गुरु महाराज की जय पादुओं में तेरा मुद्रने पादुओं में तेरा मुद्रने राम पादुओं में तेरा मुद्रने सद्गुरु पादबल तूडिरुवोमि मूडियाडि आडि पाडि गुरुनाथा என்று கூறிடுவோம் பாடுவோமே பேரானந்தமுடனே சத்குரு பாதங்கள் தூண்டிடுவோம் குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः पाडुवोमे அதிவிலாதி அதிவிலாதி ஓடி ஓடி அதிவிலாதி ஓடி ஓடி சுந்தரும் எடுத்தும் அப்பன் விளையாடும் போது சோழன் கொடுந்தரும் காக்கும் தெய்வம் சொந்தமாய் எடுத்து
நோக்கெல்லாம் உணர்ந்தை இப்படி இப்படி உலாவும் என் வாழி 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 பாடுவோமே ஒருவர சாத்திரத்தின் உண்மையாய்ந்து ஒருவர சாத்திரத்தின் உண்மையாய்ந்து உலக சுகம் துச்சமோ என உதறி தள்ளி உலக சுகம் துச்சமோ என உதறி தள்ளி ஆதி பரம்பொருளுக்கு இட்டை வைத்தேன் ஆதி பரம்பொருளுக்கு இட்டை வைத்தேன் அஷ்டாங்க யோக முறையில் கற்று வடுவார் நிலையில் நின்று நிலையான கழிவும் அடையும் சோதனை செய்கின்றான் சோதனை செய்கின்றவான் ஞானானந்தன் பொன்னடிகள் என்னாலும் சிந்தையில்லைக்கும் ஞானானந்தன் பொன்னடிகள் என்னாலும் சிந்தையில்லை ஞானானந்தா ஞானானந்தா குருநாதா பாடுவோமே ஞானானந்த பிரியம் திவ்யம் ராதா கிருஷ்ணத்தர பிரியம் ராமாமிருத பிரஜாதாரம் ஹரிதாச குரும் பஜே பாடுவோமே रामेति कृष्णेति समसंकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिको सद्गुरुं भजे பாடுவோமே பேரானந்த முகனே பாடுவோமே பேரானந்த முகனே சத்குரு பாதவல் கூடிடுவோம் சத்குரு பாதவல் கூடிடுவோம் மூடியாடி கொண்டாடிடுவோம் மூடியாடி கொண்டாடிடுவோம் ஆடி பாடி கொண்டாடிடுவோம் ஆடி பாடி கொண்டாடிடுவோம் குணதா குணதா என்று கூறிடுவோம் குணதா குணதா என்று கூறிடுவோம் பேரானந்த முகனே பாடுவோமே பேரானந்த முகனே சத்குரு பாதவல் கூடிடுவோம் சத்குரு பாதவல் கூடிடுவோம் गुरु ज्ञानानंद मूर्ति की जय स्वामी हरदास की महाराज की जय।
ऋषिकेन्द्र सद्गुरु महाराज की समस्त संत मंडली की बोल राजा रामचंद्र भगवान की बोल वृंदावन बिहारी लाल की कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममय हरि की प्रेममयी राधा राधा प्रेममय हरि जीवन चले नित्यं राधा कृष्ण गतिर्ममा जीवन चले नित्यं राधा कृष्ण गतिर्ममा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा प्राणमयी राधा राधा प्राणमय हरि प्राणमयी राधा प्राणमयी राधा राधा प्राणमय हरि जीवन चले नित्यं राधा कृष्ण गतिर्ममा जीवन चले नित्यं राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा द्रव्यमयी राधा राधा द्रव्यमय हरि द्रव्यमयी राधा राधा द्रव्यमय हरि द्रव्यमयी राधा राधा द्रव्यमय हरि जीवन निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्ममा जीवन निधने नित्यं राधा कृष्ण चित्तमयी राधा राधा चित्तमय हरि चित्तमयी राधा राधा चित्तमय हरि कृष्ण चित्तमयी राधा राधा चित्तमय हरि कृष्ण चित्तमयी राधा राधा चित्तमय हरि जीवन निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्ममा पीताम्बरधर राधा पीताम्बरधर हरि पीताम्बरधर राधा पीताम्बरधर राधा पीताम्बरधर हरि जीवन निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्ममा जीवन निधने नित्यं राधा कृष्ण राधा
अभारति जवरनाथ विहारा अभारति जवरनाथ विहारा रास विलोला रंगुचेला पुरणी गान विलोल मुकुंदा मोहन मुरली गान विलोला मोहन मुरली गान विलोला मोहन मुरली गान विलोला मुकुंद माधव गगन श्यामा मुकुंद माधव गगन श्यामा बोल पंढरीनाथ महाराज की विठोबा जाले पुरबाला चल 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 पुंडुरंगा चल 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 पुंडुरंगा
Orakubara Majivari Chodadiva Barabari Barabari SomataEkuravana Somata Pakaye Kadiyavadi Namakar Puri Dhari TomataEkuravana Gele Kurajana Yani mana Gopala Kari Mata Chadodala Sodala Tomata Ekuravana Tomata Ekuravana Gele Kurajana
पीतांबर गंगजंगी पीतांबर गंगजंगी अरे चंद्रभागे तीरी चंद्रभागे तीरी चंद्रभागे तीरी अरे चंद्रभागे तीरी याद कई बारी सिंजन्नो पुरशोभिपादकमलम् मन्दस्मितोद्यन्मुखी कञ्जाक्षीं कुजभारभीरुविलसन्मध्यम् वनकङ्कणा वाद्यैः परिसेवितं सुवसनं जम्बूनदालङ्कृता अम्बां तां प्रणतोऽस्मि कृष्णरमणी लम्बालकां रुक्मिणीं लम्बालकां रुक्मिणीं जय कालो गिलु गिलु यमुता जय व्याले जय निकुल सजल साधु पूजय ಬೇಡ ಅಂಗಿಗಳೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಜೀವಾರ
ಸುಪ್ತಿಯ ರಜುತವಾರೆ ಮನಕಾಮನಯ ಸ್ಥಿತಿಸಿತಾರೆ ದಿನಕರ ಕೋಡಿ ಮೇಲವು ತೊಡಗಿದ ಜನಕರಾಯ ಕುಮಾರಿ ಸೀತಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಕಣ ಕೈಯ ತಿರುಗುತ್ತ ಮಾಡಿ ಕುಂಕುಮಾರ್ಪಿತೆ ಪಂಕಜ ಲೋಚನೆ ವೆಂಕಟನ ಮರಣ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ ಗಾಡಿ ಬಿಗರಿಸಿ ಸುಪ್ರಭಾತದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಕರೆಯುಳ್ಳ ಅಳಗಿರಿ ರಂಗ ಪುರಂದರ ರಾಣಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮಾತಾ वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम् अतो कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सता दर्शनेस्तु भवत्तनूना दृष्टि सतां दर्शने भवत्तनूना நம்முடைய ஸ்ரீவராகம் சீதாராம பக்த சபா சத்சங்கத்தினாலேயே நாம சங்கீர்த்தனத்தினாலேயே விருத்தியான ஒரு சபா. சத்சங்கத்தினாலே இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு கல்லும் பகவன் நாம சங்கீர்த்தனத்தினால வந்தது. முதல்ல 92 தான் நான் இந்த ஊருக்கு வந்தேன். 92 32 வருஷம் நான் இங்க வரும்பொழுது ஷெட்டு தான், தகர ஷெட். அப்படி இருந்த ஷெட்டு இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு சத்சங்கத்துல இருக்குன்னா நாம சங்கீர்த்தனம் திருவனந்தபுரம் பக்தாடோட மனசு, அந்த மனசு தான் அவளுடைய ஒரு ஈடுபாடு, அவளுடைய தர்மம், எல்லாத்துக்கும் மேல ஒரு புண்ணிய புருஷன் அந்த பரமேஸ்வரியுடைய அத்தனை உழைப்பு. இந்த சீதாராம பக்த சபான்னா பரமேஸ்வரி நினைக்காம முடியாது. அவருடைய பரிசிரமும் நான் 35 வருஷமா பார்க்கறதுனால எனக்கு தெரியும். முதல்ல தென்னாங்கூருக்கு வந்திருந்தார். அங்கே குருஜியினுடைய பஜனை, என்ன பஜனை பண்ண சொன்னார், பிரவச்சனம் பண்ண சொன்னார் குருஜி. அவரோட பாதி பஜனையில என்ன சொல்ல சொன்னார், நான் சொன்னேன். ஒரு அரை மணி பஜனை பண்ணி பேசி அப்பதான் முதல்ல என்ன பார்க்கறாரு. உடனேவே அடுத்த நாளைக்கு என்ன பார்க்கணும்னு அங்கேயே சொல்லி திருவனந்தபுரத்துக்கு தேதி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டார். பிப்ரவரின்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ராமாயணம் தான் சொன்னேன். எனக்கு ராமாயணம் தான் சொல்லணும்னு ராமாயணம் சொன்னேன். ஒரு 2 நாள் மாத்திரம் பஜனை பண்ணேன். ஒரு மாமா எடுக்கிறாரே, அவர் தான் தபலா வாய்ச்சார். அவர் பேர் என்ன, எழுதுவா. என்னோட முதல் பஜனைக்கு இந்த ஊரில் அவர் தான் தபலா. இங்க பஜனை, இது முடிஞ்சு இந்த மடத்துல பஜனை பண்றதை பார்த்துட்டு தான் நம்ம பரமேஸ்வரி திரும்பி பக்த விஜயம் சொல்லணும்னு இது ஆரம்பிச்சு. இங்க வந்து பக்த விஜயம்
எப்போ திருவனந்தபுரம் வந்தாலும் தங்கிறது நம்ம கிருஷ்ணமூர்த்தி தான், பாண்டுரங்கன் கிருஷ்ணமூர்த்தி தான். அவ பிராத்தா சத்சங்கத்துக்காக எவ்வளவு பரிசிரமமானாலும் படுவான். அந்த மாமியோட முடியல, ஆத்துல திருவாளுகள்லாம் கொஞ்சம் அசௌகரியம் இருக்கும். ஆனா புடிவாதமா பிரவச்சனத்துக்கு வராம பாகவதாடெல்லாம் ஆத்துல தான் தங்கணும். இப்படி ஒரு சிறந்த இந்த பரமேஸ்வரியினுடைய முயற்சி. இங்க ஒரு பாண்டுரங்கன் வேணும்னு, இங்க ஒரு பாண்டுரங்கன் பிரதிஷ்டை பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன். அதனால இங்க சத்சங்கத்துக்கு வரும்பொழுது அவர் வந்திருக்கிற பக்தாட்ட சொல்லும் பொழுது அவரோட ஷட்டகர் கிருஷ்ணமூர்த்தி ராவோட ஷட்டகர், கிருஷ்ணமூர்த்தி தான் அவர் பேர், ராமராவோட ஷட்டகர் கிருஷ்ணமூர்த்தி. அந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி தான் இந்த சுவாமிக்கு பணம் கொடுத்தார். இவ்வளவு இருக்கிற பாண்டுரங்கனுக்கு சிவகுமார் 6000 ரூபாய் இந்த சுவாமி. இன்னைக்கு என்ன பண்ண முடியும்? 6000 ரூபாய் 6000 ரூபாய் இந்த பாண்டுரங்கன் வாங்கினோம் திருவனந்தபுரத்தில். இதுல பண்டரிபுரத்தில் அங்க சந்திரபாகால பரமேஸ்வரி ரொம்ப பிடிவாதமா இருக்கும். இங்க சந்திரபாகால கொண்டு வச்சு அபிஷேகம் பண்ணணும்னா இந்த பாண்டுரங்கன் தாயார சந்திரபாகா கொண்டு போய் அபிஷேகம் பண்ண ஒரு வாரம் சப்தாகத்தில் இருந்தார். பாகவத சப்தாகம் சாரதா பவனில் நடந்தது. அங்க ஒரு வாரம் இருந்தார் மூர்த்தி. இங்க இருந்து அழிச்சல் வந்து இங்க பிரதிஷ்டை அண்ணா வரதா இருந்தார் பிரதிஷ்டைக்கு. அப்புறம் என்கிட்ட சொல்லுறாரு, அன்னைக்கு பார்த்து போட்டு. அதுக்கப்புறம் அந்த பாண்டவனுடைய பிரதிஷ்டை, அந்த பாண்டுரங்கன் இங்க உள்ள வந்த உடனேவே இந்த சபாவே மாறி போயிடுச்சு. அதுக்கு முன்னாடி இருந்த சபா வேற. அவர் வந்த பிறகுதான் இத்தனை ஐஸ்வர்யம் இந்த சபாவுக்கு. இவ்வளவு ஐஸ்வர்யம்ங்கிறது அவர் வந்துதான். இது எல்லாம் இந்த பில்டிங் ஷீட் எல்லாம் எடுத்துட்டு ஷெட்டு ஆர்சி பண்ண. அவர் வந்த உடனே எல்லா பக்தாளும் வரணும்னு ஆசைப்படுகிறோம். எல்லா பக்தாளும் இங்க புதுசா இருக்கிற வாழ்க்கைன்னு தெரியாது. இத்தனையும் நம்ம கோவிந்தபுரத்துல இருந்தது. அங்க ஸ்தபதியை வர வச்சு நம்ம பாண்டுரங்க சந்நிதியில தான் இவ எல்லாரையும் நிர்மாணம் பண்ணி தயார் பண்ணி ஒரு 2 மாசம் ஆச்சு. எல்லாரையும் இங்க தயார் பண்ணி. ஆனா அவங்க தயாராகிறதுக்கு முன்னாடியே இங்க வந்து சொன்னேன், இங்க பிரவச்சனத்துல இது மாதிரி பெரிய ஆசைப்படுறாரு பக்தாள்லாம் வரணும்னு. ஒவ்வொரு பக்தாளும் இந்த கைங்கரியத்தில் ஈடுபட்டா பண்ணிவிடலாம்னு. அன்னைக்கு ரொம்ப சுலபமா இருந்தது, இன்னைக்கு சாத்தியம் இல்லை. ஒரு பக்தாளுக்கு 3000 ரூபாய் மேல இருக்காரு. ஒவ்வொரு ஃபேமிலியும் 3000 ஒரு பக்தாளுக்கு 3000 தான் ஆச்சு அன்னைக்கு. அதை நிர்மாணம் பண்ண ஒவ்வொருத்தரும் ஆசைப்பட்டு கொடுத்தா. இப்படி பாண்டுரங்கன் பக்தாள்லாம் வந்த உடனே இந்த விட்டுமாஜா வேணும்னு ஆசைப்பட்டார் ரமேஸ்வரி. அது ரொம்ப பெரிய காரியம். நான் கோவிந்தபுரத்தில் பண்ணியிருக்கிறது சாலிடா உண்டு. ஃபவுண்டேஷன் போட்டு நல்ல வைத்த அங்க இருக்கிறத பார்த்துட்டு அதே மாதிரி வேணும்னா அதுக்கு இந்த இடமும் செலவருக்கு கூட ஆச்சு. ஒரு இன்ஜினியர் வந்து பெருமாள் வருமா, ஒரு இன்ஜினியர் வந்து உள்ள ஹாலோவா இருக்குது பாட்டு, வெயிட்லெஸ், அதே நேரம் அழுத்தமா இருக்கும். அது மாதிரி ஒரு விட்டுமாச்சாலை குறைவாதா அதுவும் ஆசைப்பட்டு 11,000 ரூபாய் தூரம். அப்புறம் நம்ம பெருமாள் பரம பக்தர் அவர் ஆசைப்பட்டார். இந்த பத்மாவதி தாயார் திருப்பதி பெருமாள், அவர் ஆசையினால பெருமாள் உடனே குருவாயூரப்ப பக்தாலாம் சேர்ந்து குருவாயூரப்ப வரணும் பட்டத்திரி. இந்த தாத்தா அடுத்தராம தீட்சிதர், அந்த பக்கம் நாராயணியம் பண்ணின நாராயண பட்டத்திரி இவாளோடு வரணும். அப்புறம் குருரம்ம இவாளோட வரணும்னு ஆசைப்பட்டு அவர் வந்தார். அப்புறம் முருக பக்தாலாம் சேர்ந்து முருகன் அழிச்சணும். உடனே அவர் போதேந்திரா ஐயாவான்னு சொல்லி எல்லாரும் ஆசை இருக்கு, எங்க உட்காந்து வைக்கிறது எல்லாரும். இந்த தூண்லாம் ஃபுல்லாகி இனிமே இடம் இல்லை.
அப்போதான் பரமேஸ்வரி சொன்ன ஸ்டேஜுக்கு மேலே தனியாக ஒரு இந்த ஆற்றுல சாமான் வைக்கிறதுக்காக ஒன்று வச்சுக்கிறா போகிறது இல்லை சாமான் அந்த அது மாதிரி உன்னை கட்டி வச்சு போன்ற நான் பஜனை பண்ணும்போது மேலே விழுந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அவர்கிட்ட விழுந்துருச்சுன்னா அதெல்லாம் விழாமல் கட்டிடலான்னு அப்படி வச்சு போதேந்திராலய்யா பாட சத்குரு சுவாமிகள் அப்புறம் சங்கீத மும்மூர்த்திகள் அவருக்கு அதுக்கு மேலே ரொம்ப ஆசை குருஜி வரணும்னா செம்ப வைத்தியநாத பாகவதற்கு உயிர் பரமேஸ்வரி வைத்தியநாத பாகவதற்கு ஒருத்தர் எப்போ கூப்பிட்டாலும் டேட் கொடுத்துருவோம் வைத்தியநாத பாகம் செம்ப பாகவதர் இந்த சபா அதனால தான் இந்த ரோடுக்கே செம்ப ரோடு தானே இது பரமேஸ்வரியுடைய முயற்சி அவர்கிட்ட உள்ள ஒரு ஈடுபாட்டுனால ஜேசுதாசும் ரொம்ப பிரியம் அவருக்கு இது மாதிரி விஷயங்களில் ஈடுபடும் சிம்ப வைத்தியநாத பாகவதர் அப்புறம் ஞானானந்த சுவாமிகள் அப்புறம் குருஜி வேணும்னு குருஜி வந்தார் ராஜா இந்த ஊர் திருவனந்தபுரம் ராஜாவோடது வேணும்னு ராஜாவோடதையும் வச்சு இங்க பார்த்தோம்னா இங்க நமக்கு போட்டி போட்டுன்னு இந்த பக்தாளெலாம் இருக்காச்சு பஜனைக்கு வர பக்தாளுக்கு போட்டி போட்டு இவ்வளவு பக்தாள் இங்க உட்கார்ந்து யார் பஜனை பண்ணாலும் நல்லா இருக்கும் யார் கதை சொன்னாலும் நல்லா காரணம் என்னன்னா அவ்வளவு சாந்தித்யம் தசகோடி ராமநாம யஜ்யம் அது நடந்த இடம் அது அவர் ஏதாவது பண்ணணும்னு பரமேஸ்வரி இருக்கு அதுக்கு 24 hours இதான் ஸ்மரணம் இன்னைக்கு அவர் இல்லாட்டாலும் அவரை நாம் நினைக்காட்டா நன்றி இல்லாதவாடா ஆயிடும் அவருடைய அவ்வளவு உழைப்பு இந்த சபா அவருக்கு கொஞ்சம் அசக்தா வந்த உடனே கோவிந்தபுரம் வந்துட்டார் நம்ம ராமசுவாமிக்கெல்லாம் தெரியும் இதை அப்படியே நான் பாண்டுரங்க பஜனாசிரமத்துக்கு எழுதி கொடுத்துட்றேன் ஃபுல்லா இந்த ட்ரஸ்ட் அப்படியே ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுறேன் இது எங்களால் நடத்த முடியாது இனிமே எனக்கு அப்புறம் நீங்க தான் நடத்தணும் அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்டார் இத்தனையும் எழுதி கொடுத்துட்றேன் நான் சொன்னேன் மரம் வச்சவன் ஜலம் விடுவான் நீங்க ஏன் நாளைக்கு என்ன நடக்க போறதோன்னு நீங்க ஏன் கவலைப்படுது இது வேற இன்னும் தராங்க பேஷா கொடுக்கணும்னு பிரான்ச் ஆபீஸ் மாதிரி பண்ணிடுவா இந்த சபா திருவனந்தபுரம் பக்தாளோட உழைப்பு இந்த ஊர் பக்தாளோட திரவியம் அவளோட ஈடுபாடு அது திருவனந்தபுரத்தை விட்டு வெளியில நிர்வாகம் வரக்கூடாது நீங்க எனக்கு இல்லை நீங்க யாருக்கு கொடுக்கறதுக்கு நான் சம்மதிக்க மாட்டேன் நம்ம ராமசுவாமி இருக்க சியாமன் இவர் சியாம் குழந்தையிலேருந்தே ஈடுபாடு சியாமுக்கு ராமசுவாமி அவர் பரமேஸ்வரி கிட்ட அவர் ஜாஸ்தி அவ்வளவு ஈஸியாலாம் கொண்டு வந்துட மாட்டார் அவருடைய விட்டால் அவரை அனுசரிச்சே ராமசுவாமி எனக்கு தெரிஞ்சு 25 வருஷம் பிரயத்தனம் பண்ணிருக்கேன் அவரோட அனுசரித்து ஒரு காரியமும் இங்க இருக்கிற ஒவ்வொன்றுமே இது அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு இது எதுவுமே தெரியாது நிறைய குழந்தைகள்லாம் இருக்கிறதுனால இவாளுக்கு சொல்லணுங்கிறதுக்காக இந்த விஷயத்தை மகாகணபதி ராமர் கிருஷ்ணன் பாண்டுரங்கன் இவ எல்லாருடைய பிரதிஷ்டா தினத்தையும் ஒன்று பண்ணிட்டேன் நான் வர தெரிய வச்சிருந்தேன் நான் வரும்பொழுதே சீதா கல்யாணம் ருக்மிணி கல்யாணம் ராதா கல்யாணம் 3 பிரகரமும் நடக்கும் 3 ரகுநாஷ்டகமும் நடக்கும் அது மாதிரி 3 கல்யாணத்தையும் சேர்த்து வச்சு பண்ணிட்டோம்னோ நான் வச்ச சொல்லுவேன் எனக்கு ரொம்ப சிரமமா இருக்கு திருவனந்தபுரம் மெட்ராஸாக இருந்தால் கூட சுலபம் 6 மணி நேரம் பம்பாய் இருந்தால் பரவாயில்ல 1 நாள் இது 2 கட்டான தூரமாக இருக்கிறது மெட்ராஸ் மாதிரி கிட்டுங்க இல்லை பம்பாய் மாதிரி தூரமும் இல்லை என்னால் வர முடியல சிரமமாக இருக்கு அவர் சொன்னார் நான் இருக்கிற வரையில வரணும் நீங்கள் அப்புறம் என்ன வேணாலும் பண்ணணும் நான் இருக்கிற வரையில நீங்கள் வரணும்னா ஏதோ கூடி மட்டும் வந்துங்க எவ்வளோ முடியுமோ மேக்சிமம் வந்தோம்
ஏன் இவ்வளவு சொல்ல மாட்டேன், ஏன் இவ்வளவு தூரம் சொல்றேன்னா, இந்த பிரதிஷ்டா தினம் இந்த கும்பாபிஷேகத்துல இந்த ஊர் பக்தாளுகெல்லாம் எவ்வளவு பொறுப்பு இருக்கோ அவ்வளவு பொறுப்பு எனக்கும் ஆரம்பத்திலிருந்து கூட இருந்ததுனால அதான் ரொம்ப கவலைப்பட்டு இந்த கும்பாபிஷேக வைபவத்தை என்ன பண்ணணும். பிரதிஷ்டா தினம் இங்க முதல் வச்சிருந்ததெல்லாம் எடுத்து சேமிச்சிருக்கா. எனக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்பரா முன்னாடி சொல்லியிருந்தா தொடக்கூடாதுன்னு வேணும், அதெல்லாம் தொடவே கூடாது. இது நிர்வாகத்துக்காக வச்சிருந்தா அதெல்லாம் சேமிச்சுதான் இத்தனை காரியம் நடந்தது. கொஞ்சம் முன்னாடி எனக்கு அவகாசம் இல்லை, அவளுக்கு அவகாசம், அதான் காரணம். அநேகமா எல்லாரும் எங்கிட்ட தெரிவிச்சுதான் பண்றாங்க. கொஞ்சம் முன்னாடி நமக்கு பிளான் பண்ணியிருந்தா அந்த அதை தொடவே வேண்டாம்னு அதுக்கு மாற்று ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். ஆனா இங்க அன்னதானமும் கும்பாபிஷேக கலசமும் போட்டி போக்குன்னு பக்தாலாம் கொடுத்துருக்கா. எவ்வளவு தேவையோ அது தாண்டி 25 பேர் கொடுத்துட்டா. கொடுத்தவளுக்கு தனி கலசம் வச்சாச்சு. அந்த அளவுக்கு ஒரு ஈடுபாடு. நான் அன்னியிலேருந்து சொல்ற ஒரே விஷயம், பெரிய கோடீஸ்வரன் இல்லை, மிடில் கிளாஸ் அநேகமா வசதி உள்ளவா இருக்கா. இத்தனை தர்மமும் சாமானிய குடும்பத்தினால அவ பண்ணினதுதான் தெரியும். இவ்வளவு பெரிய தர்மங்கள் இங்க இருக்கிற பக்தாளர்கள் ஒண்ணு தீர்மானம் பண்ணிக்கணும், இந்த சபா நம்ம சபா அப்படிதான் வச்சிருக்கு. இப்ப நீங்க 2 பிரயோஜனம் உண்டு. ஒரு அப்த பூர்த்தி வரும், ஆயுஷ்வரம், ஒரு சீமந்தம். இது மாதிரி ஃபங்க்ஷன்லாம் வரும்பொழுதும் நீங்க எங்கேயும் எந்த இடத்துலையும் யாரும் ஃப்ரீயா தரப்போகுது. லாட்டரி பணம் உண்டு, இங்கேயும் பணம். மற்ற இடங்களுக்கு போனீங்கன்னா அந்த வருமானம்ங்கிறது லௌகிகம். இங்க நீங்க பணம் கொடுத்து அந்த பணம் மிச்சப்பட்டதுன்னா பாண்டவனோட பூஜைக்கு, கிருஷ்ணனோட பூஜைக்கு, ராமரோட பூஜைக்கு நீங்க கொடுக்கிற திரவியம் எக்ஸஸா என்ன இருக்கோ அத்தனையும் சத்சங்கது. இங்க ஓரளவு சௌகரியமா பண்ணி வச்சு மாடியில. அதனால நீங்க மனசுல வச்சுக்கணும், கொஞ்சம் இன்கன்வீனியன்ட் இருக்கும் எல்லாத்தையும். வேற மண்டபத்துக்கு போனோம்னா வாசல்ல வண்டியை நிறுத்தி செல்போடையே உள்ள போகலாம். இங்க அதுல கொஞ்சம் சிரமம் இருக்கு. அது மாதிரி எல்லாம் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் எல்லா இடத்துலையும். நீங்க அந்த பிளஸ் மைனஸ் பாயிண்ட பார்க்காது, இந்த இன்கன்வீனியன்ட்ங்கிற மைனஸை பார்க்க கூடாது. வேற என்னத்தை பார்க்கணும்னா ராமர், பாண்டுரங்கன், கிருஷ்ணனோட அனுகிரகம்ங்கிற பிளஸ்ஸை பார்க்கணும். இதுதான் இந்த சுவாமி. அத்தனை பேர் பாண்டவங்களை தரிசனம் பண்ணுவார், கிருஷ்ணனை தரிசனம் பண்ணுவார், ராமரை தரிசனம் பண்ணுவார். அதனால நாம கொடுக்கிற பணம் அந்த பில்டிங்குக்கு மாத்திரம் போகாது, சத்சங்கத்துக்கு வரும், சுவாமியோட ஆராதனத்துக்கு. அதனால இங்கே வருஷத்துக்கு ஒரு 150 நாள் வந்தா போதும். இந்த ஹால் 150 நாளைக்கு புக் ஆனா போதும். ஆனா இத்தனை கைங்கரியமும் நடக்கும். அது 150 நாள் வந்ததுன்னா ஒரு 2 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை பிரவச்சனம் எல்லாம் பண்ணலாம். ஒருத்தரி கூப்பிட்டு இங்க வந்து ஒரு வாரம் தங்க சொல்லி பிரவச்சனங்கள்லாம் கூட சத்சங்கள்லாம் பண்ணலாம். இங்க எத்தனை ஃபேமிலி, ஒரு 200 ஃபேமிலிக்கு மேல. நீங்க முடிவு பண்ணிக்கணும், என்ன முடிவுன்னா நம்ம ஆத்து ஃபங்க்ஷன் இங்கதான் பண்ணணும், அந்த பூர்த்தியே இங்க பண்ணணும். ஏதோ ஒரு மண்டபத்தை புக் பண்ணாம இங்க பண்ணணும். இங்க ஆயுஷ்வமா அந்த பூர்த்தி பண்ணினா அந்த பையன் மேதாவியா. பூணல் போடுறது வெளியில போடக்கூடாது, இங்க போடணும். சீமந்தம் இங்க பண்ணணும், சீமந்தம் இங்க பண்ணா பிள்ளையா பிறப்பான். பொண்ணு வேண்டாமா, பொண்ணு வேண்டான்னு இனிமே யாருமே சொல்ல மாட்டேன், பொண்ணுதான் வேண்டும். ஏன்னா ரொம்ப அபூர்வமா கொடுக்கான பிள்ளைய சொல்றேன். பொண்ணை பெற்றவன் தான் பாக்கியசாலி, முன்னதான் பிள்ளை பெற்றவா பாக்கியசாலி. இப்ப பொண்ணை பெற்று விட்டாருன்னா அவன் இப்படி உட்காந்துக்கிறாங்க. அந்த பிள்ளைய பெற்றவா கூறி குறுக்கி இப்படி வரணும்.
அப்படி மாறி விழுத்துட்டேன். அதனால இங்கே புள்ள பிறக்கும், பொண்ணு பிறக்கும். பையனுக்கு உபநயனம் இங்கே பண்ணினா மேதாவியா இருக்கும். அது மாத்திரம் இல்லை, இங்க பூனல் போட்டெல்லாம் அந்த பையனுக்கு ட்ரபிள் இல்லாம கல்யாணம் ஆகும். பொண்ணை பத்தி கவலை இல்லை, எப்படி ஆயுதம் பையனுக்கு கல்யாணம் ஆணுங்கிற கவலை இருந்தா இந்த பாண்டவர்கள் வந்து போடும். பூனல் இங்க போடும்போது பாண்டவங்கன் கேரண்டி கொடுப்பார், கல்யாணம் பண்ணி வச்சு. அது மாதிரி நம்ம ஃபங்க்ஷனை கஷ்டத்தை பொறுத்து இங்க பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இங்க எத்தனை வைப்ரேஷன் பாருங்க, மந்திரம், பஜனை, இதோட கூட அது சேரும் பொழுதும் சஷ்டாப்த மூர்த்தி மாத்திரமா நடக்கும். அந்த தம்பதிகள் சதாபிஷேகம் பண்ணிப்பாங்க. ஆரோக்கியம் கொடுக்கும், தீர்க்க ஆயுசு, ஆரோக்கியம், சகல பாக்கியங்களும் கிடைக்கும். அதனால நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம் என்னன்னா, இனி நம்ம குடும்பத்து ஃபங்க்ஷன் என்ன வந்தாலும் இங்கதான் நடத்தணும் அப்படின்னு நாம முடிவு பண்ணிக்கணும். அந்த திரவியம் சத்சங்கத்துக்கு உபயோகம். இந்த கும்பாபிஷேக வைபவம் வைதிக பிரதிஷ்டையாக இதெல்லாம் பண்டரிபுரத்துல நான் எப்ப போனாலும் நைவேத்தியம் பண்ணுவேன். ஒரு 11 மணிக்கு மகா நைவேத்தியம் போகும். அதுக்கு பணம் கட்டிடணும். பணம் கட்டினா நிவேதனம் பண்ணி அந்த நிவேதனம் நாம இருக்கிற இடத்துக்கு கொடுத்து அமைச்சிருவோம். அங்க பண்டரிபுரத்துல கட்டிடுறது. இப்ப 50,000 ரூபாய் நாம் கட்டும் போது 10,000 ரூபாய். இப்ப அந்த நிவேதனம் வேணும்னா 50,000 ரூபாய். அதுவும் 2 வருஷம் கழிச்சு தான் கிடைக்கும். அப்படி ஒரு நிர்பந்தங்கள்லாம் அங்க வந்துடும். கார்த்தால இந்த மகா பூஜைக்கு பணம் கட்டினா 30,000 40,000 ரூபாய். இப்பெல்லாம் அதாவது பணம் கண்ணாமண்ணு ஏறிடுச்சு. ஒவ்வொரு சேவைக்குமே பணம் கூட இருக்கும். அங்க இருக்கிற அதே பாண்டவர்கள் தான் இவரும் அங்கேதான் வந்திருக்காரு. அவன் ஒரு பூஜைக்கே 40,000 கொடு 50,000 கொடுக்குறாரு. காத்தாலேந்து ராத்திரி வரைக்கும் டோலோத்சவம் வரையில் எல்லா சுவாமிக்கும் சேர்த்தே 2,000 ரூபாய். இது முடியுமா? முடியாது. நம்ம கோவிந்தபுரத்தில் 16,000 ரூபாய் ஒரு நாளைக்கு. அது ஒருத்தர் போறல, எனக்கு 2 பேர் வேண்டும். 2 பேர் கொடுத்தாதான் என்னால மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. அங்க 32,000 ரூபாய் வரும். நம்ம இங்க சபால 2,000 ரூபாய்க்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கா? சினிமாவுக்கு போனா எவ்வளவு ரூபாய்? சொல்லுங்க. திருவனந்தபுரத்துல நல்ல தியேட்டர் இருக்கு. சினிமாவுக்கு போனா எவ்வளவு? ஒரு 4 பேர் போறோம். படிச்சுட்டு சொல்லுவாங்க. டிக்கெட் எவ்வளவு ரூபா? ஒரு டிக்கெட்டு 400. ஒரு டிக்கெட் 400. 4 பேர் போனா 1,600. அப்புறம் போக்குவரத்து ஆட்டோ கிட்ட போட்டா அதுக்கு 400 ரூபா ஆகுமா? 2,000 ஆச்சு. அங்க ஏதாவது டிஃபன் அடுப்புல ஏதாவது அபியோகம், டிஃபன் காஃபி ஸ்நாக்ஸ் அதெல்லாம் சாப்பிட்டா விடும் 500 ரூபா. 2,500 ரூபா ஆகும் மொத்தம். 2,500 ரூபா உபயோகம் இல்லாத சினிமாக்கு செலவழிக்கிறமே. ஒரு தடவை போயிட்டு வந்தேன். அதுக்கு 500 ரூபா கம்மி தான் உபயோகமான நித்திய சேவை. 2,000 ரூபாய் உபயோகமான ஒரு சினிமாவை கட் பண்ணுவாங்க. வருஷத்துல ஒரு சினிமாவுக்கு அந்த பணம் நித்திய சேவை. பாண்டரங்கனோட நித்திய சேவை, கிருஷ்ணனோட இது 4 பேர் ஷேர் பண்ணிக்கலாம். இந்த 2,000 ரூபாயை 4 பேர் பாண்டரங்க, ராமர், பாண்டரங்கன், கிருஷ்ணர், பிள்ளையார் 4 பேர் ஷேர் பண்ணிக்கிறார். அதனால நான் விளையாட்டா சொல்றேன்னு நினைக்கக்கூடாது. யோஜனை பண்ணி பார்க்கணும். 2,000 ரூபால இவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் கிடைக்குமா? 365 பேர் வேணும். 25 பேர் வந்திருக்கு. 300 நான் வேற கணக்கு போட்டேன். 290 கணக்கு போட்டேன்.
அந்த அளவுக்கு நீங்க கொடுத்தா கூட போறோங்க இடம். அதனால நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் இந்த கைங்கரியத்துல கலந்து. இது சனி ஞாயிறு நாளிகள்லாம் லீவு நாள் தான் நினைக்கிறேன் அநேகமா. இதெல்லாம் எல்லாரும் இந்த ஆத்து காரியத்தை கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடிச்சிட்டு இங்க தரிசனம் பண்ண வரணும். ரொம்ப சிரத்தையா நடத்தி கொடுக்குறார் ஜெயராம சில்வா. அவர்தான் இந்த பிரதிஷ்டா. என்னோட பஜனைக்கு ஒரு மிருதங்க வாசி. அப்படி ஒரு சத்சங்கமா ஈடுபாடா இருக்கிறவாவா ரொம்ப சிரத்தையா இந்த சபாவுக்கு மேக்சிமம் அனுகூலமா காரியம் வாழ்க்கை எவ்வளவு தூரம் அனுகூலமா இந்த ஃபங்க்ஷனை நடத்தி கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் நடத்தி கொடுத்துருக்கா. நீங்க பக்தாள் எல்லாரும் அவசியம் கலந்துக்கணும். இப்ப நாளைக்கு எத்தனை மணிக்கு பஜனை டைம்? பிரவச்சனம் தானே சும்மா இதே 8 மணி. இதே 1 மணி நேரம் தான். ஏன்னா நானும் ரொம்ப தூரத்துல டிராவல் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன். அது ஒரு பெரிய கைங்கரியம் நடந்துருக்கு. நான் அதை பற்றிலாம் பேசல. ஏன்னா இது அதோட முக்கியம். நாளைக்கு கும்பாபிஷேகம் பிரதிஷ்டையா சார்பூர்வம் பீஷ்மாச்சாரியார் சொல் மகாபாரதம். சுவாமியினுடைய பிரதிஷ்டையில யார் கலந்துக்கிறானோ அவன் சக்கரவர்த்தியா இருக்கும். பீஷ்மர் நாம எதையுமே விசுவாசம் வேணும். இப்படி கோவிந்தபுரம் அநேகமா இங்க இருக்கிறவா எல்லாருமே கோவிந்தபுரம் வந்தவா. இங்க அவ்வளவு நானே எல்லா ஊருக்கும் பஜனை பண்ணிட்டு இருக்கேன். எல்லா ஊருக்கும் போய் பஜனை நடந்துட்டு இருக்கேன், சத்சங்கம் நடக்குது. நான் பஜனை பண்ணும்பொழுது என்ன சுவாமி எப்படி வச்சிருக்காருன்னு உங்களுக்கு தெரியும். எனக்கு இவ்வளவு ஒரு சௌக்கியமும் இவ்வளவு ஒரு மகத்துவமும் அது சுவாமியோட பிரதிஷ்டையினாலும், என்னோட முயற்சியினாலும் பிரதிஷ்டை இல்லை, அவருடைய பிரதிஷ்டையினால்தான் நம்மள பகவான் அப்படி வச்சிருக்க. உங்களுக்கு பீஷ்மர சொன்னதுக்கு பிரமாணம் பிரதிஷ்டையா சுவாமியினுடைய பிரதிஷ்டையில கலந்துக்கிறவன சக்கரவர்த்தியா வைப்பார் அப்படிங்கிறதுக்கு கோவிந்தபுரமே பிரமாணம். இதை நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் நம்பணும். நம்பினா அவாவா இந்த கைங்கரியத்துல முன்னெல்லாம் மருந்து சாத்துறதுன்னு ஒன்று இங்கே சாத்துறதுல வேண்டாம்னா சப்பை மருந்து சாத்துறதுன்னு ஒன்று அஷ்டபந்தம். அந்த மருந்தை கொடுக்கறதுக்கு போட்டி போடுவான். செட்டிநாட்டில் செட்டியார், நாட்டுக்கோட்டை செட்டியார்லாம் அதுக்குன்னே தர்மம் வச்சு யார் கும்பாபிஷேகம்னாலும் மருந்து அனுப்புவோம். ஏன்னா அந்த அந்த மருந்து சாத்தினாதான் திருடமா நிற்பர் பிரதிஷ்டையாகும், அசையாகும். அதனால இந்த பிரதிஷ்டைக்கு அவ்வளவு மகத்துவம் எல்லாரும் கலந்துப்பாங்க, ஆசைப்பட்டு கலந்து. அதனால நான் இவ்வளவுதான் கிடையாது. இப்போ வந்த உடனே நான் இவகிட்ட கூப்பிட்டு சாஞ்சாரமா கேட்டுட்டேன், நீங்க லௌகீகமா என்ன பண்ணிருக்க, உங்களுக்கு என்ன செலவா இருக்குது, என்ன வருமானம், பிளஸ்ல இருக்கா டெபிசிட்ல இருக்கா, எப்படி இருக்குங்க? 3 லட்சம் ரூபாய் டெபிசிட்ல இருக்கு. முதலெல்லாம் எடுத்து நான் எங்கிட்ட முன்னாடியே சொல்லக்கூடாது. நம்ம காலத்தில் சொல்லியிருந்தா இந்த அதை எடுக்காதபடி பண்ணிருக்கலாம். இப்போ ஒன்றும் இந்த 3 லட்சம் ரூபாங்கிறது பெருசு இல்லை, இந்த பிரதிஷ்டைங்கிற புண்ணியம் தான் பெருசு. வாழ்க்கையில உயர்ந்த நிலைக்கு யாருக்கெல்லாம் வரத்துக்கு யோகம் இருக்கோ அவள்லாம் இதுல கலந்துப்பாங்க. அதான் பீஷ்மருடைய வாக்கு, பிரதிஷ்டையா சார்பகம். இவ்வளவுதான் இல்லை, அவளால என்ன முடியுமோ அதை இந்த கைங்கரியத்துக்கு பண்ணி நல்லபடியா சுவாமியினுடைய சிரசில் அபிஷேகம் பண்ணி இந்த கும்பாபிஷேகத்தை பண்ணணும். அது நாளைக்கு எத்தனை மணிக்கு ஆரம்பம் கேட்டால் 6லேருந்து 11 வரைக்கும் யாகசாலை பூஜைகள்லாம் இருக்கு. நான் சாயங்காலம் சொல்லியிருக்கேன்,
இங்கே எந்த பிரதிஷ்டையிலையுமே பஜனை இல்லாமல் இருக்காது. நாளைக்கு 12 மணிக்கு ஆரம்பிச்சு 4 மணி வரையில் எல்லா பக்தாளுமா சேர்ந்து ஒரு 24 அஷ்டபதியை பாடிடுங்கோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். நீங்கள் நாளைக்கு சனிக்கிழமை லீவு தானே, அநேகமாக லீவு இல்லாட்டாலும் பரவாயில்ல. யார் யாருக்கு முடியுமோ எல்லாரும் வாங்கும், எல்லாரும் சேர்ந்து பாடிக்கலாம். ஒருத்தர் பாடி வாங்கி பாடுங்கிறது ஒருத்தர் லீட் பண்ணால் போகும். எல்லாருமே பரிச்சயம் உள்ளவா தான். அதனால 12லேருந்து 4 மணி வரைக்கும் அஷ்டபதி பாடணும். அப்புறம் சாயங்கால வேளையில திருப்பி யாகசாலை எல்லாரும் 8வது மணி பஜனை, அதோட கொஞ்சம் பிரவச்சனம். சாயங்காலம் பக்தாலாம் அவசியம் கலந்துட்டு பால்குடங்களுடைய பரிபூர்ண கிருபைக்கு, ராமச்சந்திர பிரபுவனுடைய கிருபைக்கு பாத்திரமா. மங்களோ ருக்மிணி ரமணாய ஸ்ரீமதே மங்களோ ரமணீய மூர்த்தயே தே மங்களோ ஸ்ரீமத்முக்தாய மங்களோ இந்த சவாலில் ராமராவ் அவர் உத்தியோகத்துக்கு போயிட்டு தினமும் இங்கே முடிஞ்ச டோலோப் சதுரத்துக்கு இன்னொரு பையன் பேர் உள்ளமா வயலும் சுரேஷா தினப்படி டோலோப் சதுக்கு இருக்கிற பக்தாள்னா பொறுப்பாக டோலோப் சதுக்கு வந்து அதே மாதிரி ஏகாதசி பஜனைக்கு போத்தி போத்தி முடியலன்னு சொன்ன போது கம்பேர் பண்ணி நீங்கள் பண்ணி தான் ஆகணும்னு சொல்லி அசக்தமாக இருந்து பூஜை பண்ணிட்டு, முடியாட்டாலும் இந்த ராமரை விடக்கூடாதுன்னு பிடிவாதமாக பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தார். இது ஒருத்தரோட முயற்சி இல்லாமல் ஒரு பல பேரோட கூட்டு முயற்சி இந்த சபா. அதனால இல்லை எல்லாருக்குமே இந்த ஸ்ரேயஸில் ஒரு பங்கு, ஒரு ஈடுபாடும் பகவான் சகல இதில் கலந்துட்ட அத்தனை பக்தாளுக்கும் சகல பாக்கியங்களையும் பகவான் கொடுக்கணும்னு நானும் பிரார்த்தனை. தோலா குண்டலி கவரதா ஜெய சத்குருமூர்த்தி சமஸ்த சந்த மண்டலி அஞ்சனேய மூர்த்தி